ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत्। നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃത മധ്യലീല 9ാമത്തെ അധ്യായം 298ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക്. രന്ധനെ നിപുണതാൻ സമാ നഹി ത്രിഭുവനെ പുത്ര സമ സ്നേഹ കരേണ സന്യാസി ഭോജനെ. रन्धाने निपुणतां समा नहि त्रिभुवने पुत्र सम स्नेहा करेण सन्यासी भोजने. हरे कृष्ण. ഈ ത്രിഭുവനത്തില് ആരെ പോലെ പാചകം ചെയ്യാൻ ആളില്ല എന്ന് പറയുന്നത് സച്ചിമാതയെ പോലെ. He also remembered how Sri Jagannath Mishra's wife Sachimata was expert in cooking. He recalled that she was very affectionate toward the sannyasis and fed them exactly like her own sons. ഇവിടെ ആരെ പറ്റി പറയുന്നത് രംഗപുരി. രംഗപുരി മഹാരാജന്, അതായത് തൻ്റെ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ ഗോഡ് ബ്രദർ, ഈശ്വരപുരിയുടെ ഗോഡ് ബ്രദർ, അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാനിടയായി അവിടെ വെച്ചിട്ട്, യാത്രയിൽ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാണ്, ഞാൻ നവദ്വീപില് അങ്ങയുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അവിടെ പ്രസാദം കഴിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ ത്രിഭുവനത്തില് അങ്ങയുടെ അമ്മ പാചകം ചെയ്യുന്ന പോലെ വേറെ ആളും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. He also remembered how Sri Jagannath Mishra's wife Sachimata was expert in cooking. He recalled that she was very affectionate toward the sannyasis and fed them exactly like her own sons. സ്വന്തം മക്കൾക്ക് എങ്ങനെ അതേപോലെ തന്നെ അത് അവര് പാചകം ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അവര് recalling the memories, old memories. 299. तांड्रा एका योग्य पुत्र करियाचे सन्यासा शंकरारण्य नाम तंद्रे अल्पावयसा. तांड्रा एका योग्य पुत्र कार्याचे संन्यासा शंकरायण नाम तंड्रा अल्पा वयसा. तांड्रा एका योग्य पुत्र. श्लोकम नंबर 299. Okay. തൻറ ഏക യോഗ്യ പുത്ര, ഒരേ ഒരു പുത്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്താ സന്യാസം എടുത്തു. എന്താ പേര്? ശങ്കരാരണ്യ എന്നുള്ള പേരില്. പിന്നെ അല്പവയസ്സില്, തൻ്റെ അല്പവയസ്സ.
ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ആരെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്? വിശ്വരൂപനെ കുറിച്ചാണ്. വിശ്വരൂപനെ പറ്റിയിട്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ എൽഡർ ബ്രദർ അല്ലേ? Sri Rangapuri also remembered that one of her deserving sons had accepted the renounced order at a very young age. His name was Shankararanya. അപ്പോൾ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ പേരാണ് ശങ്കരാരണ്യ. അദ്ദേഹം സൗത്തിൽ പോയി, അവിടെ പണ്ഡിറ്റ്പൂരിൽ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കാട്ടിൽ പോയി, പിന്നെ കാണാതായി, ഡിസപ്പിയർഡ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ യാത്ര. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അറിയില്ല, അദ്ദേഹം ഇല്ലാന്ന് അറിയാം. പക്ഷെ ആ ഒരു ബഹാന, ആ ഒരു കാരണം, അതിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞിട്ടാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ യാത്രയ്ക്ക് പോയത്. സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ യാത്രയ്ക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, അതേപോലെ ദാമോദര പണ്ഡിറ്റ്, മുകുന്ദ, ജഗദാനന്ദ ഇവരെല്ലാം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കൂടെ വരാം, ഒറ്റയ്ക്ക് പോണ്ട, വഴി അറിയില്ല, കാട്ടുപ്രദേശമാണ്, ഒരുപാട് വന്യമൃഗങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും, ആരെങ്കിലും കൂടുന്നില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വളരെ മധുരമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളെ കൊണ്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആരും വരണ്ട, എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല നിങ്ങളെ. കാരണം അവരെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യാണ് ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് താങ്കളുടെ വിശ്വാസമില്ല. കാരണം ഇവിടേക്ക് ജഗന്നാഥപുരിക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ആകെയുള്ള ഒരു സ്വത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നു. എന്തായിരുന്നു അത്? അത് സൂക്ഷിച്ചില്ല. എന്തായിരുന്നു അത്? എൻ്റെ ആശ്രമം, സന്യാസാശ്രമത്തിൽ കിട്ടിയ ആകെ ഒരേ ഒരു പൊസഷനേ ഉള്ളൂ, അത് സൂക്ഷിച്ചില്ല, അതിനെ പൊട്ടിച്ചു. എന്തായിരുന്നു അത്? ദണ്ഡ അല്ലേ? സന്യാസ ദണ്ഡ. സന്യാസിക്കുള്ള ആകെ ഒരു പൊസിഷനാണ്. അത് 3 കഷ്ണാക്കി മാറ്റി. എങ്ങനെയാണ്, എന്ത് ഉറപ്പിലാണ് ഞാൻ അങ്ങേ കൊണ്ടുപോവാ? ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചു കൂടിയാലോ, എനിക്ക് കൂടെ വരണ്ട. പിന്നെ ദാമോദര പണ്ഡിത്തിനോട് പറഞ്ഞു, അങ്ങ് ഈവൻ സന്യാസിമാരെയും കൂടി അങ്ങ് ശകാരിക്കും, എൻ്റെ കൂടെ വന്നാൽ അത് ശരിയല്ല. അതായത് അത്രയും ഇഷ്ടം ഉണ്ട് എന്നോട്. അപ്പോൾ എന്നെയും കൂടിയും ശകാരിച്ചാൽ എനിക്ക് പോകേണ്ട സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റില്ല, ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രീഡം, അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അപ്പോൾ അങ്ങും വരണ്ട. അപ്പോൾ അത് ഒരു ഗ്ലോറിഫിക്കേഷനാണ്. എല്ലാം ഗ്ലോറിഫിക്കേഷനാണ് ആക്ച്വലി, അല്ലേ? അതേപോലെ ജഗദാനന്ദും പറഞ്ഞു. ജഗദാനന്ദ് എന്താ പറയുന്നത്? അതായത് ഞാൻ സന്യാസിയാണ്, എനിക്ക് ആഹാരത്തിലൊക്കെ വളരെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരുത്തണം. പക്ഷേ ഞാനൊരു ഭൗതികവാദിയെ പോലെ എന്നെ കൂടുതൽ ആഹാരം നിന്ന് എന്നെ കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു സന്യാസി അധികം കഴിക്കാൻ പാടില്ല, പക്ഷെ അങ്ങയുടെ ആ സ്നേഹം കൊണ്ട് എനിക്ക് കഴിക്കാതിരിക്കാനും പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ സന്യാസ പ്രതിജ്ഞ ഭംഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങും വരണ്ട. മുകുന്ദ ഒന്നും പറയില്ല, പക്ഷെ മുകുന്ദൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ മുകുന്ദൻ 2-3 ദിവസം മിണ്ടേയില്ല. എനിക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും വരണ്ട, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണം. അപ്പൊ ആരും, അതായത് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഡിവോട്ടീസ് ആരും കൂടെ കൊണ്ടുപോയില്ല. പക്ഷെ പിന്നെ ഒരു സെർവനെ കൊണ്ടുപോയത് കാലകൃഷ്ണദാസ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ടൂർ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞത്? ശങ്കരാരണ്യനെ തിരയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, തൻ്റെ എൽഡർ ബ്രദറായിട്ടുള്ള വിശ്വരൂപനെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം, അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തില്ല, ആൾറെഡി പോയിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതൊരു ബഹാന, ഒരു കാരണം മാത്രം. ये तीर्थे शंकरारण्यरे सिद्धि प्राप्ति हैला प्रस्तावे श्रीरंगपुरी एते का कहिला. यही तीर्थे शंकरारण्य सिद्धि प्राप्ति हैला प्रस्तवाय श्रीरंकापुरी एतेका काहिला. Sri Rangapuri informed Sri Chaitanya Mahaprabhu that the sannyasi named Shankararanya had attained perfection in that holy place, Pandharipura. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് രംഗപുരി മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ, അതായത് സന്യാസി, ശങ്കരാരണ്യ സന്യാസി
എവിടെയാണ് പെർഫെക്ഷൻ? പണ്ഡിതപൂരിലാണ് കിട്ടിയതെന്ന്. Sri Chaitanya Mahaprabhu's elder brother was named Vishwarupa. He left home before Sri Chaitanya Mahaprabhu and accepted the sannyasa order under the name of Shankararanya Swami. He traveled all over the country and finally went to Pandripura, where he passed away after attaining perfection. അപ്പോൾ ശങ്കരാരണ്യ സ്വാമി നാലുപേരുടെ പേരൊന്ന് പറയും. മുകുന്ദ, ജഗദാനന്ദ, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, പിന്നെ ആര്? മുകുന്ദ, ദാമോദര, മുകുന്ദ, ദാമോദര, ജഗദാനന്ദ, പണ്ഡിറ്റ്. ദാമോദര പണ്ഡിറ്റ്. So he traveled all over the country and finally went to Pandripura, where he passed away after attaining perfection. So അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വിശ്വരൂപൻ ആരാണ്? വിശ്വരൂപൻ ഭഗവാനെ സ്വന്തം ബ്രദറാണ്. ബലരാമൻ, ലക്ഷ്മൺ അല്ലെ? ഓൾറെഡി ഇവിടെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഉണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ. അദ്ദേഹം എല്ലാം ബലറാമിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം സ്ഥലം വിട്ടു. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, ഹി entered the spiritual world after giving up his model body at Pandharpur. Sri Rangapuri, a disciple of Sri Madhavendra Puri and godfather of Ishwara Puri, disclosed this important news to Sri Chaitanya Mahaprabhu. അപ്പൊ രംഗപുരിയാണ് ഈ രഹസ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിവരം ആരോട് പറഞ്ഞത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് അറിയില്ലേ? അറിയും. പക്ഷെ എങ്കിലും ഇതെല്ലാം ലീലയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്. പ്രഭു കഹെ പൂർവാശ്രമ തെൻഹ മോര ഭ്രാത ജഗന്നാഥ മിശ്ര പൂർവാശ്രമേ മോര പിത. അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത്. വായിച്ചോളൂ. प्रभु कहे पूर्वाश्रमे तेन्हा मोरा भर्ता जगन्नाथ मिश्रा पूर्वाश्रमे मोरा पिता. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, in my previous ashrama, Shankararanya was my brother and Jagannath was my father. Chaitanya Mahaprabhu Rangapuri സ്വാമിയോട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ മുൻപത്തെ ആശ്രമത്തിൽ, പൂർവാശ്രമത്തിലെ ശങ്കരാരണ്യ എൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരനായിരുന്നു, ജഗന്നാഥ് മിശ്ര എൻ്റെ അച്ഛനുമായിരുന്നു. हे माता दुई जने इष्टा गोष्ठी करी द्वारका देखी दे चलीला श्रीरंगापुरी. हे माता दुई जाने इष्टा गुस्ती करी द्वारका देखी दे चलीला श्रीरंगापुरी. After finishing his talks with Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Rangapuri started for Dwaraka. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെയും സമാധാനം കഴിഞ്ഞ ശേഷം രംഗപുരി സ്വാമി അവിടേക്ക് പോയി, ദ്വാരകധാമിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗുരുവിന്റെ ഗോഡ് ബ്രദറാണ് രംഗപുരി, മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ശിഷ്യൻ. ദീനാചാരി തഥാ പ്രഭു കെ രാഖീല ബ്രാഹ്മണ ഭീമ നാദി സ്നാനകരി കരേണ വിഠല ദർശന. दीनाचारी तथा प्रभु के राखीला ब्राह्मणा भीमा नाडी स्नान करे कारीना विठला दर्शना. After Sri Rangapuri departed for Dwaraka, Sri Chaitanya Mahaprabhu remained with the Brahmana at Pandharpura for 4 more days. He took his bath in the Bhima river and visited the temple of Vithala. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ദ്വാരകയിലേക്ക് പോയ ശേഷം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 4 ദിവസം കൂടി അവിടെ താമസിച്ചു. അവിടെ ഭീമ നദിയിൽ കുളിച്ചു. അതേപോലെ വിഠലയുടെ ദർശനം, പണ്ഡരിപ്പൂർ വിഠല സ്വാമിയുടെ ദർശനം എടുത്തു. താബേ മഹാപ്രഭു ഐല കൃഷ്ണ വേണുവാതിൻരേ നാനാ തീർത്ഥ ദേഖി താഹാൻ ദേവത മന്ദിരേ. ताबी महाप्रभु आइला कृष्ण वेणुआ तीरे नाना तीर्थ देखी तन्हान देवदा मंदिरे. Sri Chaitanya Mahaprabhu next went to the bank of Krishna Venava river, where he visited many holy places and the temples of various gods. So Chaitanya Mahaprabhu went ശേഷം ആ തീരത്ത് കൃഷ്ണ വെൺവ നദിയുടെ തീരത്തുള്ള ഒരുപാട് ഗോഡ്സ്, വേരിയസ് ഗോഡ്സ്, ദേവീദേവതമാരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളും വിസിറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ എവിടെ ആരെങ്കിലും പണ്ഡരിപ്പൂർ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോകണം. നല്ലൊരു ടെമ്പിളാണ്. ഓക്കെ, ആരൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് പണ്ഡരിപ്പൂര്?
വിഠൽ പോയിട്ടില്ല പ്രഭു. അത് മഹാരാഷ്ട്ര. പോയിട്ടില്ല പ്രഭുജി. ഞാനും പോയിട്ടില്ല. ഇല്ല. ശരണ്യ മാതാജി പോയിട്ടില്ല. പോയിട്ടില്ല പ്രഭു. ഇല്ല ഇല്ല. ഇല്ല മഹാരാഷ്ട്രയിലല്ലേ ആഗ്രഹം പ്രഭു? കുറെ ഉണ്ട്. ഗാർഗി മാതാജിയോ? ഇല്ല പ്രഭുജി, പോയിട്ടില്ല. ഓക്കെ. അവിടെ പോണം. നല്ലൊരു അമ്പലമാണ് വിഠൽനാഥ്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ സന്ത് പ്രഭുജി. ആ അത് മഹാരാഷ്ട്രയിലല്ലേ? മഹാരാഷ്ട്രയിൽ. അതെ അതെ. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള നദി എന്തോ വേറൊരു പേരല്ലേ? ചന്ദ്രമാന്റെ ചന്ദ്രഭാഗ നദി. നദിയുടെ അവിടെ ചന്ദ്രഭാഗ ഇതാണ് നദി. എനിക്കറിയില്ല ഈ ഭീമ തന്നെയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രഭാഗ എന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. അത് സെയിം നദിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇവിടെ വേറൊരു നദി കൂടി കൃഷ്ണ വേൺമാർ നദിയും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുത്തുള്ളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് അതേ പേരിൽ വേറെ പേരിൽ അറിയുന്നതായിരിക്കും, അറിയില്ല. ഹരേകൃഷ്ണ പ്രഭു, കൃഷ്ണ നദിയൊന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന്. അവിടെ സെയിം നദിയാണോ? അല്ല അല്ല, കൃഷ്ണ നദി വേറെ അവിടെ തന്നെയാണ്, പണ്ഡർപൂർ തന്നെയാണ്, ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും നമ്മള് പറയുന്ന ചന്ദ്രഭാഗ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് വേറെ അതിന്റെ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ആണെന്നും അറിയില്ല. എനിവേ, അപ്പൊ അവിടെ മസ്റ്റായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം. കാര്യം എന്താ പ്രഭു, സക്കുബായുടെ കഥയില് കൃഷ്ണ നദിയെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. സക്കുബായുടെ കഥ, സന്ത് സക്കുബായുടെ കഥയില് കൃഷ്ണ നദി പറയുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും മസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ആണ് ടെമ്പിൾ. നല്ലൊരു ടെമ്പിൾ ആണ്. എപ്പോ നമ്മൾ വിത്തലിനെ ഓർത്താലും നമ്മൾ ആരെ ഓർക്കും? തുക്കാറാമിനെ, സന്ത് തുക്കാറാം. So the river is a branch of the river Krishna. This river, Krishna river ന്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണ്, ട്രിബ്യൂട്ടറി ആണ്. അതായത് കൃഷ്ണ വേണ എന്നുള്ളത്, കൃഷ്ണ വേണ. It is said that Thakura Bilamangala resided on the banks of this river, which is also called the Vina, the Veni, the Sina and the Bhima. ഇതിനെ ഈ പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ, വീണ, വേണി, സീന ആൻഡ് ദ ഭീമ, ഈ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ആക്ച്വലി റിവർ ഒന്നാണ് കൃഷ്ണ വേണവ റിവർ. അത് കൃഷ്ണ എന്നുള്ള നദിയുടെ ഒരു ട്രിബ്യൂട്ടറി ആണ്, ബ്രാഞ്ച് ആണ്. ഓക്കെ, 305 ബ്രാഹ്മണ സമാജ സഭ വൈഷ്ണവ ചരിത വൈഷ്ണവ സകല പാദേ കൃഷ്ണ കർണാമൃത. അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ब्राह्मण समाज सभा वैष्णव चरिता वैष्णव सकल पाते कृष्ण कर्णामृता. The Brahmana community there was composed of pure devotees. They regularly studied a book entitled Krishna Karnamrita, which was composed by Billamangala Thakura. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ബ്രാഹ്മണ കമ്മ്യൂണിറ്റി എപ്പോഴും നിരന്തരമായിട്ട് വായിച്ചിട്ടുള്ള, ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് കൃഷ്ണ കർണാമൃത, which was composed by Billamangala Thakura. Billamangala Thakura കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൃഷ്ണ കർണാമൃത ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വളരെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്തോത്രങ്ങൾ ഉണ്ട്. അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ ബില്ലമംഗല ഠാക്കൂർ പറയുന്നത് 700 വർഷത്തോളം ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചില സ്ഥലത്ത് 400 പറയുന്നുണ്ട്, ചില സ്ഥലത്ത് 700 വർഷം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും വളരെ നല്ലൊരു ഡിവോട്ടിയാണ്. ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ കൃതികൾ ഇതിൻ്റെ, അതിൽ എസ്പെഷ്യലി കൃഷ്ണ കർണാമൃത. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് കൃഷ്ണ കർണാമൃത, പിന്നെ ചാണ്ടിദാസിന്റെ സ്തോത്രങ്ങള്, സ്തുതികള്, വിദ്യാപതിയുടെ സ്തോത്രങ്ങള്, പിന്നെ ജയദേവ് ഗോസ്വാമിയുടെ, ഇതൊക്കെ വളരെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വർണ്ണനയിലുള്ള ഇതാണ്. So this book was composed by Billamangala Thakura in 112 verses. 112 verses are പറയുന്നത്. There are 2 or 3 other books bearing the same name, and there are also 2 commentaries on Billamangala's book. One commentary was written by Krishnadas Kaviraj Goswami and the other by Chaitanya Dasa Goswami. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കമന്ററി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു കമന്ററി കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി ആൻഡ് the other by Chaitanya Das. ആരാണ് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി?
ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി. നമ്മളിപ്പോ വായിക്കുന്ന പുസ്തകം കൃഷ്ണദാസ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃത. കൃഷ്ണ കർണാമൃതസ്വിനി പ്രഭുരാനന്ദ ഹൈലാം ആഗ്രഹ കരിയ പുണ്ഠി ലേഖന ലൈല. കൃഷ്ണ കരുണാമൃത സുനി പ്രഭുര ആനന്ദ ഹൈല അഗ്രാര കറിയ പൊന്തി ലേഖന ലാലിയ. Sri Chaitanya Mahaprabhu was very pleased to hear the book Krishna Karnamrita, and with great eagerness he had it copied and took it with him. Okay. അപ്പൊ എവിടുന്ന് പണ്ഡിറ്റ്പൂരിന്ന് രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം കിട്ടി കൃഷ്ണ കർണ. ആദ്യത്തെ പുസ്തകം എവിടുന്ന കിട്ടിയത്? മൂന്നാമത്തെ. ഓക്കെ. ആദ്യത്തെ പുസ്തകം എവിടുന്ന കോപ്പി ചെയ്ത? മറ്റു ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ അല്ല, ആദ്യം, അതിനു മുമ്പേ. മറന്നോ ഇത്ര പെട്ടെന്ന്? രാമായണത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഛായാസീതയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പുസ്തകം ഏതാണ്? ബ്രാഹ്മണന് എപ്പോഴും എന്താ പറയാ, പ്രസാദത്തിന് വിളിച്ചിട്ട് പ്രസാദം തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ വളരെ വിഷമിച്ചിട്ട് രാമായണം വായിച്ച് വിഷമിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്റെ സീതാദേവിയെ, എന്റെ അമ്മയെ ഈ രാവണൻ രാക്ഷസൻ കട്ടുകൊണ്ടുപോയില്ലേ, എങ്ങനെ സ്പർശിക്കാൻ തോന്നി, എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു? ആ വിരഹത്തില് എല്ലാം മാനിച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വിളിച്ചതും പ്രസാദം ഓഫർ ചെയ്യാൻ, എന്താ പറയാ, പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കണം പറഞ്ഞാൽ മറന്നു. ആരാണ്, എന്താണ്, ഏത് പുസ്തകം അവിടുന്ന് പകർത്തി എഴുതി കൊടുത്തിട്ടാണ് പ്രൂഫ് കൊടുത്തത്? മറന്നു? കൂർമ്മപുരാണ. കൂർമ്മപുരാണത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ലേ? അതായത് ഛായാസീതയാണ്, മായാസീതയാണ്. ശരിക്കുള്ള സീതയെ സ്പർശിക്കാനും കൂടിയും രാക്ഷസന്മാർക്ക് പറ്റില്ല. എന്തിനു കാണുന്ന കാണാനും കൂടിയും പറ്റില്ല, സ്പർശിക്കാനും പറ്റില്ല, കാണാനും കൂടിയും പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആ സമയത്തും ശരിക്കുള്ള സീത പോയിരുന്നു അല്ലെ? ഛായാസീതയാണ് വന്നത്. ആ ഛായാസീതയാണ് ഈ രാവണൻ കട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അത് കൂർമ്മപുരാണത്തിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കൊണ്ടുവന്ന് ഓൾ ദ വേ തിരിച്ചു വന്നു ഈ കൂർമ്മ ബ്രാഹ്മണനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സമാധാനമായത്. അതാണ് ആദ്യത്തെ പുസ്തകം. രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം ബ്രഹ്മസംഹിത, അത് ആദികേശവ ടെമ്പിൾ അല്ലെ. മൂന്നാമത്തെ പുസ്തകം പണ്ഡിറ്റ്പൂരിന്ന് കൃഷ്ണ കർണാമൃത. ഇത് മൂന്നിന്റെയും കോപ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. So he had it copied and took it with him. Karnamrita samavastu nahi tribhuvane yaha haite haya krishne shuddha prema jnane. കർണാമൃത സാമാവസ്തു നഹി ത്രിഭുവനെ യാഹ ഹൈതാ ഹയ കൃഷ്ണേ ശുദ്ധ പ്രേമാജ്ഞാനേ. There is no comparison to the Krishna Karnamrita within the three worlds. ഈ ത്രിഭുവനത്തില്, മൂന്ന് ലോകത്തിലും കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തെ പിന്നെ അതിനോട് തുല്യമായിട്ട് വേറൊരു കോമ്പോസിഷൻ ഇല്ല, വേറൊരു പുസ്തകമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. By studying this book, one is elevated to the knowledge of pure devotional service to Krishna. Okay. ഈ പുസ്തകം ആരാണോ വായിച്ച് പഠിച്ച് അവര് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് എന്താ പറയാ, ഉച്ചകോടിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എലിവേറ്റഡ്. അപ്പൊ അടുത്ത നമുക്ക് ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം. കൃഷ്ണ കർണാമൃത ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷനെങ്കിൽ. സൗന്ദര്യ മാധുര്യ കൃഷ്ണ ലീലാരാവധി സേ ജാനേ യേ കർണാമൃത പാദേ നിരവധി. ഷെയറിംഗ് കാണുന്നില്ലേ? ഇപ്പൊ ഓക്കെ. സൗന്ദര്യ മാധുര്യ കൃഷ്ണ ലീല അദ്വതി സേ ജാനേ യേ കർണാമൃത പാദേ നിരവധി. One who constantly reads the Krishna Karnamrita can fully understand the beauty and melodious taste of the pastimes of Lord Krishna. എല്ലാം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ലീലകളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വർണ്ണനയാണ് ഇതിൽ മുഴുവൻ. അത് സൗന്ദര്യം, പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്, മാധുര്യം. സൗന്ദര്യം, മാധുര്യം രണ്ടും, ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് മെലോഡിയസ് ടേസ്റ്റ്, മെലോസ്. ബ്രഹ്മ സംഹിത കർണാമൃത ദ്വയി പുന്തി പാന മഹാരത്ന പ്രായ പായല സംഗേലാന.
Brahma Samhita Karnamrita Doi Puntipana Maharatna Prayapaye Aela Sankelana. The Brahma Samhita and Krishna Karnamrita were two books that Sri Chaitanya Mahaprabhu considered to be most valuable jewels. Therefore, he took them with him on his return trip. മറ്റേത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? കോപ്പി ചെയ്തത് പൂർണ്ണ ബ്രാഹ്മണന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ. പക്ഷെ ഈ രണ്ട് പുസ്തകമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകമായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കാണുന്നത്. അതാണ് മോസ്റ്റ് വാല്യുബിൾ ജുവൽസ്. Therefore, he took them with him on his return trip. ബ്രഹ്മസംഹിത എസ്പെഷ്യലി അറിയാം, നമ്മുടെ എസ്പെഷ്യലി ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അത്രയും അതിന് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അത്രയും മൂല്യം. കാരണം ബ്രഹ്മാവാണ് പറയുന്നത് ഈശ്വര കൃഷ്ണൻ ആരാണ്, സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് തരുന്ന ആ അറിവ് ഈ ബ്രഹ്മസംഹിതയിലാണ്. അതിന്റെ 100 ചാപ്റ്ററാണുള്ളത്, 100 അധ്യായങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മസംഹിത. അതിലെ 5ാമത്തെ അധ്യായം മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഈ 5ാമത്തെ ഒരു അധ്യായത്തിൽ തന്നെ എത്രയോ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെയും ഭഗവാന്റെ ധാമനെ പറ്റിയും പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബാക്കി 99 ചാപ്റ്ററും കൂടി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിവ് കിട്ടും അല്ലേ? ആ ഒരു പുസ്തകം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അത് ആദികേശവ ടെമ്പിളിൽ അന്ന് ഇവിടുത്തെ ഒരു ലൈബ്രറി ഹബ്ബായിരുന്നു ആദികേശവ ടെമ്പിൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പുസ്തകം അവർക്ക് കിട്ടിയത്. तापी स्नानाकारी आईला महिष्मदिपुरे नाना तीर्था देखी ताहान नर्मदा तीरे. तापी स्नानाकारी आईला महिष्मदिपुरे नाना तीर्था देखी ताहान नर्मदा तीरे. Sri Chaitanya Mahaprabhu next arrived at the banks of river Tapi. After bathing there, he went to Mahishmadipura. While there, he saw many holy places on the banks of the river Narmada. അപ്പോൾ നർമ്മദാ തീരത്ത് പോയി അവിടെ ഒരുപാട് തീർത്ഥസ്ഥാനങ്ങള് കണ്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. The river Tapi is also known as Tapti. The river's source is a mountain called Tapti. Okay. The river's source is a mountain called Multai, and the river flows westward through the state of Saurashtra and into the Arabian Sea. Saurashtra ആ തീരത്തിൽ കൂടെയാണ് അത് ഒഴുകുന്നത്. Mahishmadipura, Maheshwar, is mentioned in Mahabharata in connection with Sahadeva's victory. Sahadeva, the youngest brother of the Pandavas, conquered that part of the country as stated in the Mahabharata. Tato ratnani upadhya purim mahishmatim yayo tatra milena rajnasa chakre yuddham narashabham. After acquiring jewels, Sahadeva went to the city of Mahishmati, where he fought with a king called Nila. ഇത് എന്തിനായിരിക്കും സഹദേവൻ പോയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തത്? എന്തായിരിക്കും കാരണം? മഹാഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. എന്തിനായിരിക്കും സഹദേവൻ അവിടെ പോയിട്ട്? ഞാനൊരു ഗസ് പറയാണ്, ചിലപ്പോൾ രാജസൂയ യജ്ഞത്തിനുള്ള ആ സമയത്തായിരിക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഗസ് വർക്ക് ചെയ്യാണ്, അറിയില്ല കേട്ടോ. അതായിരിക്കും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ. എനിവേ, ധനുസ് തീർത്ഥാദേക്കി കരീല നിർവിന്ധ്യാതേ സ്നാനേ ഋഷ്യാമുഖഗിരി ഐല ദണ്ഡകാരണ്യേ. ധനുഷ് തീർത്ഥാദേക്കി കരീല നിർവിദ്ധ്യാതേ സ്നാനേ Rasyamukagiri Aila Dandakarane. The Lord next arrived at Dhanus Tirtha, where he took his bath in the river Nirvindhya. He then arrived at Rishyamukha mountain and then went to Dandakaranya. Dhanus Tirtha evidena? രാമേശ്വരത്താണ് പ്രഭു. ധനുഷ്കോടി ആയിരിക്കണം മിക്കവാറും. നോക്കാം, ലെറ്റ്സ് ഇതിൽ പർപ്പോർട്ടുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. According to some opinions, Rishyamukha is a chain of mountains beginning at the village of Hampi Grama in the district of Bellary. Bellary district, Karnataka. Okay, Hampi Grama. The mountain chain begins along the bank of the river Tungabhadra, which gradually reaches the state of Hyderabad. ഇതൊക്കെ പ്രസന്റ് സ്ഥലങ്ങളാണ് ഹൈദരാബാദ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. മുമ്പത്തെ സ്ഥലം പേരൊന്നും അല്ലാതെ
Okay. നമ്മൾ അറിവിന് വേണ്ടി പറയാണ് നിന്ന ലൊക്കേഷനിലാണെന്ന് Prabhupada. According to other opinions, this hill is situated in Madhya Pradesh and bears the present name of Rampa. Dandakaranya is a spacious tract of land which begins north of Khandesha and extends up to the southern Ahmednagara through Nasik and Aurangabad. The Godavari River flows through this tract of land, and there is a great forest there where Lord Ramchandra lived. Ramachandra Bhagwan ഇവിടെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നാസിക്, ഔറംഗാബാദ്, സൗരാഷ്ട്ര, അഹമ്മദ്നഗർ, ഹംപി, ബെലാരി ഇതൊക്കെ കവർ ചെയ്തു. സപ്തതല വൃക്ഷ ദേഖേ കാനന ഭിതാര അതിവൃദ്ധ അതിസ്ഥൂല അതി ഉച്ചതര. सप्ततल वृक्ष देखे कनाना बितारा आदि वृद्ध आदि स्थूला आदि उच्चतरा. Saptatala 7. Within the Dandakaranya forest, Sri Chaitanya Mahaprabhu then visited a place called Saptatala. 7 palm trees. They were very old, very bulky, and very high. The name Saptatala is mentioned in the Kishkindya section of the Ramayana and is described the 11th and 12th chapters of that section. അത് വായിച്ചാൽ അറിയാം ഇതിന്റെ എന്താണ് നോക്കാം. ആരൊക്കെയുള്ള അറിയാം എന്താണ് ഈ 7 palm trees ന്റെ സ്റ്റോറി? പ്രഭു അത് ബാലിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് ഏഴ് പനകളുടെ അപ്പുറത്തുനിന്ന് അമ്പയച്ചതാണോ? അത് തന്നെയാ പ്രഭു. ബാലിയെ കൊല്ലാനായിട്ട് 7 ഓക്കെ ആരോ അയക്കുന്നത്. അതാ തോന്നുന്നു. അത് തന്നെയാ, ഒരു ബാണം അയച്ചിട്ട് എല്ലാത്തിനും. Okay. Saptatala dekhi Prabhu alingana kailam sasarire Saptatala Vaikunda chalila. सप्ततला देखी प्रभु आलिंगना कैलास सारे सप्ततला वैकुंठले चलीला. Upon seeing the 7 palm trees, Sri Chaitanya Mahaprabhu embraced them. As a result, they all returned to Vaikuntha Loka, the spiritual world. Okay, avarkella moksham kitti. Chaitanya Mahaprabhu avare alingana cheyidappo 7 palm trees. Sunya sthala dekhi loke rahaila chamatkara loke kahe sannyasi Rama avatara. शून्य स्थल देखी लोकेरा हैला चमत्कारा लोका कहे ഈ സന്യാസി രാമാവതാര. ഇത് കണ്ടപ്പോ, ഈ ചമത്കാരം കണ്ടപ്പോ എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ശ്രീരാമൻ ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണെന്ന് അവിടുത്തെ ഗ്രാമവാസികളൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി. After the 7 palm trees had departed for Vaikuntha, everyone was astonished to see that they were gone. The people then began to say, this sannyasi called Sri Chaitanya Mahaprabhu must be an incarnation of Lord Ramchandra. Sasarire tale gela Shri Vaikunda Dhama aiche shakti kara haya vina ekarama. ससैरा ताला गेला श्री वैकुंठ धामा आईचे शक्तिकारा हाया विनायका रामा. Only Lord Ramchandra has the power to send 7 palm trees to the spiritual Vaikuntha planets. Ramchandra Bhagavan മാത്രമേ ഈ പാം ട്രീസിനെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാൻ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ സന്യാസി വേറെ ആരുമല്ല, രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണെന്ന് അവിടുത്തെ ഗ്രാമവാസികൾ സംസാരിക്കുകയാണ്. പ്രഭു ആശി കൈല പമ്പ സരോവരെ സ്നാനം പഞ്ചവടി ആശി താഹാൻ കരേല വിശ്രമ. प्रभु असी कैला पंपा सरोवरे स्नाना पंचवटी असी तहान करीला विश्रमा. Eventually, Sri Chaitanya Mahaprabhu arrived at a lake known as Pampa, where he took his bath. He then went to a place called Panchavati, where he rested. Okay, Chaitanya Mahaprabhu പിന്നെ അവിടെ പോയി ലേക്ക് പമ്പ ലേക്കിന്റെ അവിടെ പോയി അതിനുശേഷം പഞ്ചവടിയിൽ പോയി വിശ്രമിച്ചു. According to some, the old name of Tungabhadra river was Pamba. According to others, Vijayanagara, the capital of the state, was known as Pamba Tirtha. According to still others, the lake near Anagundi in the direction of Hyderabad is Pamba Sarovara. The river Tungabhadra also flows through there. There are many different opinions about the lake called Pamba Sarovara. Pamba Sarovara പറ്റിയിട്ട് പല ആൾക്കാരുടെയും അഭിപ്രായമാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
नासिके त्रयंबका देखी गेला ब्रह्मगिरी कुसावर्ते आइला यहान जन्मिला गोदावरी. नासिके त्रयंबका देखी गेला ब्रह्मगिरी कुसवर्ते ऐलयहान जन्मिला गोदावरी. Sri Chaitanya Mahaprabhu then visited Nasik. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ രണ്ട് ഡിവോട്ടീസ് പെടുന്ന നാസിക് എന്നാണ്. ഹരിബോൾ. Where he saw the deity of Trayambaka, okay, Lord Shiva. He then went to Brahmagiri and then to Kusavarta, okay, the source of the river Godavari. Kusavarta is located in the western Ghata at Sahyadri. It is near Nasik, a holy place, but according to some, it was situated in the valley of India. എന്താണ് നാസിക്കിന്റെ പ്രാധാന്യം രാമായണത്തില്? മൂക്ക് മുറിച്ച് ശൂർപ്പണഖയുടെ മൂക്ക് നാസിക്. പിന്നെ അതല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് ആ പേര് വന്നു. അത് ഓക്കെ, അത് പേര് വരാൻ കാരണം. അതല്ലാണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരു പ്രാധാന്യം കൂടി എന്താണ്? അവിടുന്നല്ലേ ഗോദാവരി തുടങ്ങുന്നത്. അവിടെ ഈ അച്ഛന് ശ്രാദ്ധം ചെയ്ത എവിടെയാണ് രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ? ഗോദാവരി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ ഇവിടുന്ന പഞ്ചവടിയിലല്ലേ? അല്ല, അല്ലേ? ത്രിംബകേശ്വരി എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അല്ലല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ ശ്രാദ്ധം ചെയ്തതേ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ അച്ഛന്റെ ശ്രാദ്ധം. അതാ പറഞ്ഞത്, ആ പ്രാധാന്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഓ ശരി. എന്താ പ്രഭു കേട്ടില്ല, ഒന്നും കൂടി പറയൂ. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ ദശരഥ മഹാരാജ് തന്റെ അച്ഛന്റെ ദേഹം വെടിഞ്ഞ ശേഷം ശ്രാദ്ധം ചെയ്തത് പഞ്ചവടിയിൽ വെച്ചിട്ട്. സപ്ത ഗോദാവരി ഐലാകരി തീർത്ഥ ബഹുതര പുനരപി ഐല പ്രഭു വിദ്യാനഗര. സപ്ത ഗോദാവരി ഐലാകരി തീർത്ഥ ബഹുതര പുനരപി ഐല പ്രഭു വിദ്യാനഗര. After visiting many other holy places, the Lord went to Sapta Godavari. Okay. At last, he returned to Vidyanagara. അതിനുശേഷം വിദ്യാനഗരത്തിലേക്ക് പോയി. In this way, Sri Chaitanya Mahaprabhu traveled from the source of Godavari river and eventually visited the northern side of Hyderabad state. He finally arrived at the state of Kalinga. Okay. Ramananda Rai Suni Prabhu Ragamana Anande Ashiya Kaila Prabhu Sahamilana. രാമനന്ദറായി സുനി പ്രഭു രാഗമന ആനന്ദ അഷിയ കൈല പ്രഭു സഹമിലന. രാമാനന്ദറായിയുടെ അടുത്ത് 10 ദിവസം താമസിച്ചിരുന്നു. എല്ലാ സ്ഥലം പോയിട്ട് തിരിച്ച് അത് കൂടാതെ വന്ന് വീണ്ടും ഗോദാവരി റിവറിന്റെ അവിടെ എത്തി. അവിടെ ആരാണത്? രാമാനന്ദറായി. ഓക്കെ, അതിന് ആ വിവരം കിട്ടിയപ്പോൾ രാമാനന്ദറായി ഭയങ്കര സന്തോഷം. When Ramanandarai heard of Sri Chaitanya Mahaprabhu's arrival, he was very pleased and he immediately went to see him. വളരെ സന്തോഷം. ഉടനെ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ പോയി. ദണ്ഡവധാന പാടേ ചരണേ ധരിയാം ആലിംഗന കൈല പ്രഭു താൻരേ ഉഠാന. ദണ്ഡവധാന പാടേ ചരണ ധരിയ ആലിംഗന കൈല പ്രഭു താൻരേ ഉഠാന. When Ramanandarai fell flat, touching the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Lord immediately raised him to his feet and embraced him. രാമാനന്ദായി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ദണ്ഡവ പ്രണാം കൊടുത്തു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിനെ ഉയർത്തി ആലിംഗനം ചെയ്തു. ദ്വിജനെ പ്രേമാവേശേ കരേണ ക്രന്ദന പ്രേമാനന്ദേ സ്ഥില ഹൈല ദുൻഖാരമന. ദ്വിജനി പ്രേമാവേശേ കരേണ ക്രന്ദന പ്രേമാനന്ദേ ശിഥില ഹൈല ദുൻഹാകാരമന. പ്രേമാവശ്യത്തോട് രണ്ടുപേരും എന്താ തുടങ്ങിയത്? കരയാൻ തുടങ്ങി, അല്ലേ? സന്തോഷാശ്രു. In great ecstatic love, they both began to cry, and thus their minds were slackened. Katakshani duijana susthirahana nana ishta goshti kare ekatra vashiya. कथा कष्णे दुई जना सुस्थिरा हना नामा इष्टा गुस्ती करे एकतरा वशिया.
എന്താണ് ഇഷ്ടഗോഷ്ഠി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇഷ്ടഗോഷ്ഠി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പരസ്പരം പറയുക, എന്തെങ്കിലും ശബ്ദത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതല്ലേ പ്രഭു? ഒരു ഡിസ്കഷൻ, ഒരു മീറ്റിംഗ്. So after some time they regained their senses and sat together to discuss various subjects. Tirtha Yatra Katha Prabhu Sakala Kahila Karnamrita Brahma Samhita Dui Punita Dila Punti Dila. तीर्थयात्रा कथा प्रभु सकल काहिला कर्णामृत ब्रह्म संहिता दुई पुंति दिला. Punti പറഞ്ഞ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ തീർത്ഥയാത്രയെ പറ്റിയിട്ട് മുഴുവനും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ഈ 2 പുസ്തകം ഇതിനെപ്പറ്റിയും പറഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു gave Ramandara a vivid description of his travels to the holy places and told him how he had acquired the 2 books named Krishna Karnamrita and Brahma Samhita. The Lord delivered the books to Ramandara. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ തൻ്റെ തീർത്ഥാടനത്തിന്റെ സകല വിവരങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ഈ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടിയതും അതിന്റെ കോപ്പി എടുത്തതും അത് രാമാനന്ദയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രഭു കഹേ തുമി യേ സിദ്ധാന്ത കഹീലെ ये दो पूंदी से सभा साक्षी दिले. प्रभु कहे तुम्ही ये सिद्धांत काहिले ये दुही पुंती से सभा साक्षी दिले. The Lord said, whatever you have told me about devotional service is all supported by these 2 books. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാമാനന്ദർ എന്തെല്ലാം, അതായത് പോകുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഒരു മിലൻ അല്ലെ, ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു. 10 ദിവസം നീണ്ടുന്ന പ്രേമാവശ്യത്തോടുള്ള ആ 10 ദിവസം രാത്രി മുഴുവനെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ലീലകൾ അവർ സംസാരിച്ച് ആനന്ദിച്ചിട്ടുള്ള ആ 10 ദിവസം അന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. എസ്പെഷ്യലി രാമാനന്ദരായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും 2 പുസ്തകത്തിലും ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണ കർണാമൃതി ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ. രായര ആനന്ദ ഹൈല പുസ്തക പായ प्रभु सहा आस्वादिला रखेला लिखिया. प्रभु सहा आस्वादिला रखेला लिखिया. Ramandara was very happy to receive these books. He tasted their contents along with the Lord and made a copy of each. Okay. എത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് ആലോചിച്ചു പോകും. ഓരോ പുസ്തകത്തിനും കോപ്പി ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത്ര ഈസി അല്ല. 2 പേരും കൂടി അതിനെ പറ്റിയിട്ട് വായിച്ച് പഠിച്ച് സംസാരിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, അതിന്റെ ഓരോ കോപ്പി ഉണ്ടാക്കി. മെയ്ഡ് എ കോപ്പി ഓഫ് ഈച്ച്. ഗോശാനി ഐല ഗ്രാമേ ഹൈല കോലാഹല പ്രഭു കെ ദേഖി ദേ ലോക ഐല സകല. गोसानी ऐला ग्रामे हैला कोला हला प्रभु के देखित लोक ऐला सकला. കോലാഹലം, നമ്മളെന്താണ് കോലാഹലം, പ്രൊമോഷൻ. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയില്ലേ, ഭയങ്കര കോലാഹലമാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ വരവിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവിടെ ഭയങ്കര പ്രൊമോഷനായി, കോലാഹലം. ന്യൂസ് spread in the village of Vidyanagara about the arrival of Sri Chaitanya Mahaprabhu and everyone came to see him once again. വീണ്ടും അവിടെ ന്യൂസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ വന്നു. ലോകാदेखी रामानंद गेले निज घरे मध्याने उठिला प्रभु भिक्षाकारी बारे. लोका देखी रामानंद गेला ज्ञान घरे मध्याने उठिला प्रभु भिक्षाकारी बारे. After seeing the people who gathered there, Sri Ramananda returned to his own home. At noon, Sri Chaitanya Mahaprabhu got up to take his lunch. So, എല്ലാവരെയും കണ്ട ശേഷം രാമചന്ദ്രായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഉച്ചയ്ക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രസാദം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റു. രാത്രി കാലേ രായ പുന കൈല ആഗമന दुई जने कृष्ण कथाया कैला जागरण. रात्रि काले राया पुनः कैला आगमना दुई जने कृष्ण कथाया कैला जागरण. Sri Ramananda returned at night and he and the Lord discussed topics concerning Krishna. Thus they passed the night. അപ്പോൾ രാമാനന്ദറായി പഴയ പോലെ തന്നെ രാത്രി തിരിച്ചു വന്ന് 2 പേരും രാത്രി മുഴുവൻ ഇരുന്നിട്ട് ഭഗവാനെ പറ്റി ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി.
दुई जने कृष्ण कथा कहे रात्रि दिने परमानंदे गेला पांचासाता दिने तुई जाने कृष्ण कथा काही रात्रे दिने परम आनंद गेला 50 दिने. 5 ദിവസം പോയി രാമാനന്ദ റായ് and Sri Chaitanya Mahaprabhu discussed Krishna day and night, and thus they passed from 5 to 7 days in great happiness. വീണ്ടും 5 to 7 days 5 to 7 days അവരെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ലീലകള് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട്. രാമാനന്ദ കഹി പ്രഭു തുമാരാ ആജ്ഞാപാന രാജാ കെ ലിഖിലും ആമി വിനയ കരിയ. रामानंते काहे प्रभु तुम्हारा अज्ञान पाना राजा के लिखुलून आमी विनया करिया. Ramandara said, "My dear Lord, with your permission, I have already written a letter to the king with great humility." ആർക്കാണ് ആർക്ക് എഴുത്തെഴുതി എന്ന് പറയുന്നത്? രാമാനന്ദ എഴുത്തെഴുതി. ആർക്ക്? മറന്നോ? കണക്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ല ഒന്നുമല്ലേ? പ്രതാപരുദ്രൻ. യെസ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? എന്തിനാണ്? എന്തെഴുത്താണ്? ബുക്സിനെ കുറിച്ച്, ബുക്സ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അതല്ലേ കാര്യങ്ങളാണോ? അല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ജോലിയിൽ നിന്ന് വേണ്ടിയിട്ട് ജഗന്നാഥ്പുരിയില് അവിടെ പോയിട്ട് താമസിക്കണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. വരുന്ന സമയത്ത് ജോലി വിട്ട് ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൃഷ്ണ കഥയും സംസാരിച്ചിരിക്കാം. അന്ന് ഈ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ജോലി എന്നൊക്കെ വിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് ഒരുമിച്ചിരിക്കാം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു ജഗന്നാഥ്പുരിയിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ. And I have already written a letter to the king with great humility. എന്നാണ് രാജ മോരെ ആജ്ഞ ദില നീലാചലയായിത്തെ ചാലി ബാര ഉദ്യോഗ ആമി ലാഗി ആചെ കരീത്തെ. राजा मोरे अंचल दिला नीला चले याते काली पर उद्योग आमी लागी याची करीते. രാജാവ് എന്താ പറഞ്ഞത്? The king has already given me an order to return to Jagannath Puri and I am making arrangements to do this. അപ്പൊ രാജാവ് ആൾറെഡി സമ്മതിച്ചു, ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചോളൂ, ജഗന്നാഥ്പുരിയിൽ പൊക്കോളൂ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുയുടെ കൂടെ ഇരുന്നോളൂ വിത്ത് ഫുൾ പേ. ആജീവനാന്തം വിത്ത് ഫുൾ പേ. ജോലി ചെയ്യണ്ട. എന്താണ് ശമ്പളം കിട്ടിയിരുന്നത്? ആ ശമ്പളം അവിടെ കിട്ടും. എന്തിന്? ജഗന്നാഥ്പുരിയിലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ രാജാവിന് അറിയാം ആരാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. प्रभु कहे एता मोरा ये निमित्त आगमना तोमा लाना नीला चले करीब गमना. प्रभु कहे एता मोरे निमिते आगमना तोमा लाना नीला चले करीबा गमना. Sri Chaitanya Mahaprabhu then said, "It is for this purpose alone that I have returned." അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് കൂടെ ഈ സ്ഥലത്തൂടെ വന്നത്. തിരിച്ചും I want to take you with me to ജഗന്നാഥ്പുരി. ഞാൻ അങ്ങേ ജഗന്നാഥ്പുരിക്ക് കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. കൂടെ പോവോ? യെസ് ഓർ നോ? എന്താണ് എല്ലാവരും എന്താ പറയുക? പോയില്ലേ? പോയില്ല. കൂടെ പോയില്ല. ഓക്കെ, നോക്കാം, വായിക്കാം. राया कहे प्रभु आगे चले नीला चले मोरा संगे हाथी घोड़ा सैन्य कोलाहले. राया कहे प्रभु आगे चला नीला चले मोरा संग हाथी घोड़ा सैन्य कोलाहले. പ്രഭുവിനോട് പറഞ്ഞു ജനപ്രഭുവിന് അങ്ങ് മുമ്പ് പൊക്കോളൂ, എന്റെ കൂടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? ദാണ്ട കണ്ടില്ലേ, കോലാഹലാണ്, ഹാത്തി ഘോട. Ramananda Rai said, "My dear Lord, it's better that you proceed to Jagannath Puri alone, because with me there will be many horses, elephants and soldiers all roaring tumultuously." കാരണം എന്താ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സന്നാഹത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹം വരുന്നത്? അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ മിനിസ്റ്ററാണ്, വലിയ പദവിയിലിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ സാധാരണ നടന്നു പോകാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ അതിന്റെ സന്നാഹത്തോടു കൂടിയാണ് രാജാവും പറഞ്ഞേക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് പറഞ്ഞു,
ദയവിതിട്ട് അങ്ങ് മുൻപ് പൊക്കോളൂ, ഞാൻ പിന്നീട് വരാം, എന്റെ കൂടെ ഈ സന്നാഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത്. ടെക്സ്റ്റ് 334 ദിന ദശ ഇഹ സബാര കരി സമാധാന തോമാര പാച്ചേ പാച്ചേ ആമി കരീബ പ്രയാണ. ദിനദസ്യ ഇഹ സബര കരി സമാധാന തോമാര പച്ചെ പച്ചെ ആമി കരീബ പ്രയാണ. I shall make arrangement within 10 days. Following you, I shall go to Nilachala without delay. അപ്പൊ ഈ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒക്കെ ഞാൻ 10 ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോ അങ്ങേ പിന്തുടർന്ന് ഞാൻ നീലാചലത്തേക്ക് അധികം താമസിയാതെ വരാം. എവിടെ നീലാചലം? ജഗന്നാഥപുരി. താബേ മഹാപ്രഭു താൻഡ്രേ ആസീദ ആജ്ഞാദിയാം നീലാചലേ ചലീല പ്രഭു ആനന്ദിതഹനാം. താബേ മഹാപ്രഭു താൻഡ്രേ അസിത അജ്ഞാദിയ നീലാചലേ ചലീല പ്രഭു ആനന്ദിതഹന. Giving orders to Ramananda Rai to come to Nilachala, Sri Chaitanya Mahaprabhu departed for Jagannath Puri with great pleasure. കാണിച്ചാൽ അധികം താമസിയാതെ രാമാനന്ദ റായി അവിടെ നീലാചലത്ത് എത്തും എന്നുള്ള സന്തോഷത്തോടെ അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് വിരമിച്ചു. ये पाठे पूर्वे प्रभु कैला आगमना से पाठे चलीला देखी सर्व वैष्णव गणा. यही पता पूर्वे प्रभु कैलागमना से ही पाते चलीला देखी सर्व वैष्णव गणा. Sri Chaitanya Mahaprabhu returned by the same road he had formerly taken to Vidyanagara, and all the Vaishnavas along the way saw him again. അപ്പൊ അതേ വഴി കൂടെ തന്നെ തിരിച്ചു പോയി. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അന്ന് കണ്ട എല്ലാ വൈഷ്ണവന്മാരും വീണ്ടും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു. യാഹാൻ യായ ലോക ഉഠേ ഹരിധ്വാനി കരി ദേഖി ആനന്ദിത മന ഹൈല ഗൗര ഹരി. യാഹാന്യായ ലോക ഉത്തെ ഹരിദ്വാൻ കരി ദേഖി ആനന്ദിത മന ഹൈല ഗൗര ഹരി. Wherever Sri Chaitanya Mahaprabhu went, the holy name of Sri Hari was vibrated. Seeing this, the Lord became very happy. അപ്പൊ എല്ലാവരും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ നാമം ജപിച്ചിരുന്നു. അത് കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷവാനായി എന്ന് പറയുന്നു. ആലാലനാഥേ ആസി കൃഷ്ണദാസേ പഠായിലാം നിത്യാനന്ദ ആദി നിജ ഗഹനെ ബോലായിലാം. അലാനന്ദ അസി കൃഷ്ണ ദാസേ പത്ത ഹൈല നിത്യാനന്ദ ആദി നിജ ഗാനെ ബോലില. When the Lord reached Alalanatha, he sent his assistant Krishnadasa ahead to call for Nityananda Prabhu and other person. അപ്പൊ ഈ ആലാലനാഥ എവിടെയാണ്? ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ നിന്ന് അധികം ദൂരമില്ല അല്ലേ? മറ്റേ ഫ്യൂ കിലോമീറ്റർ. കേൾക്കുന്നില്ല. സെയിം. അപ്പൊ അധികം ദൂരമില്ല, ഫ്യൂ കിലോമീറ്റേഴ്സ്. അപ്പൊ അവിടെ എത്തിയ ഉടനെ വിവരം കൊടുത്തേച്ചു. ആർക്ക്? നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്. ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആരുടെ അടുത്ത്? കൃഷ്ണദാസ്, തന്റെ അസിസ്റ്റന്റ്. I had to call for Nityananda Prabhu and other personal associates. അവരെയൊക്കെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പ്രഭു രാഗമന സുനി നിത്യാനന്ദ റായ ഉഠിയ ചലീല പ്രേമ തേഹേ നാഹി പായ. പ്രഭു രാഗമന സുനി നിത്യാനന്ദ റായ ഉത്തിയ ചലീല പ്രേമേ തേഹ നാഹി പായ. As soon as Nityananda Prabhu received news of the arrival of Sri Chaitanya Mahaprabhu, he immediately got up and started out to see him. Indeed, was very impatient in his great ecstasy. ഇത് കേട്ട ഉടനെ അദ്ദേഹം ഉടനെ അന്ന് സ്ഥലം വിട്ട് എവിടേക്ക് ആനന്ദാനന്ദത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണുന്നു. ജഗദാനന്ദ ദാമോദര പണ്ഡിത മുകുന്ദ നാചിയ ചൈലീല ദേഹേന ധാരേ ആനന്ദ. ജഗന്നാനന്ദ ദാമോദര പണ്ഡിത മുകുന്ദ നച്ചിയ ചലീല ദേഹേന ധാരേ ആനന്ദ. ഞാൻ പറഞ്ഞ 4 പേരും ഇല്ലേ? നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിത്, ദാമോദര പണ്ഡിത്, മുകുന്ദ അല്ലേ? എല്ലാവരും നാച്ചിയ ചലീല, എങ്ങനെയാണെന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്തിട്ട് ദേഹേന ധാരേ ആനന്ദ. Sri Nityananda Rai, Jagadananda, Damodara Pandita, and Mukunda all became ecstatic in their happiness, and dancing along the way they went to meet the Lord. ഇവരെല്ലാം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു, ഞങ്ങൾ മരട്ടെ കൂടെ എന്നുള്ളത്. ഗോപിനാഥാചാര്യ ചലില ആനന്ദിതഹനം പ്രഭുരെ മിലില സബേ പാഥേ ലാഗ്പാന.
गोपीनाथ आचार्य चलीला आनंदिता हाना प्रभु रे मिलीला साबे पाते लगे पाना. Gopinath Acharya also went in a very happy mood. They all went to meet the Lord and finally conducted him on the way. ആരാണ് ഗോപിനാഥ് ആചാര്യ? സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യരുടെ ബ്രദറിന്റെ അല്ലേ പ്രഭു? യെസ്, അതെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പോയി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പ്രഭു പ്രേമാവേശേ സഭായ കൈല ആലിംഗന प्रेमावैसे सभेकारे आनंद क्रंडाना. प्रभु प्रेमावेशे सभाय कैला आलिंगना प्रेमावेशे सबे करे आनंद क्रंदना. The Lord was also filled with ecstatic love and he embraced them all. Out of their love they began to cry with pleasure. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വളരെ വളരെ ഒരു ഇമോഷണലായി ഇവരെല്ലാം കണ്ടപ്പോ അവരെല്ലാം എല്ലാവരെയും ആലിംഗനം ചെയ്തു ഔട്ട് ഓഫ് ലവ്. ആൻഡ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ കരയാൻ തുടങ്ങി വിത്ത് പ്ലഷർ. സോ അടുത്തത് 343 നെക്സ്റ്റ് വീക്കില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ. अनंत कोटि वैष्णव की जय. प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. गो प्रेमानंद. हरे कृष्णा.